everything. 문제는 뭘까요? But what's the issue? 복음이 뭔지를 사실은 정확하게 알지 못한 겁니다. It's that they do not realistically or accurately know what the gospel is. It's a proof. 오랫동안 하나님의 말씀을 듣고 잘 믿는 유대인들을 향해서 바울은 이렇게 말했습니다. To the Jews who kept the words of the Lord and the laws of the Lord very well, Paul said, 내가 하나님의 손에 끊어져서 망해도 좋다. it's okay even if I fall into destruction, being cut off from the hands of God. But I really wish that the Jews will know the 로마서 gospel. 9장에 바울이 얘기했습니다. This is the words of Paul in Romans chapter 9. 이스라엘은 비참하게 될 거니까요. Why? Because Israelite will fall into destruction. 이스라엘의 구원이 길고 난다. Then in verse 1, for the Israelites is that they may be saved. 이스라엘이 열심은 대단하다. No, their zealous is great. 그런데 올바른 복음 지식이 없다. However, they do not have the correct basis for the knowledge. 의를 모르고 의를 행하려고 한다. Because they do not know the righteousness that comes from God, 그래서 하나님의 의에 복종할 수가 없다. they seek to establish that in their own, and so they can't commit to God's righteousness. 의를 세우려고 하나님의 의에 복종하지 않는다. 이게. And sought to establish their own, they do not submit to God's righteousness. Slave, he became the governor. 됐잖아요. Joseph didn't want to become governor, but he became the governor. And then a shepherd became king. 다윗의 목표가 왕이 아닙니다. 하나님이 세운 거예요. David's purpose was not to become king. God had raised him up, and I experienced this. 그걸 못 깨달아 가지고 노예로. Because they did not realize this, we see that in the history of Israel, they became 이 enslaved. 속에 우리 후대를 두면 안 되죠. And we can't reject it or refute 또 it. 포로로. And then they became captives. 속국으로 나중에는 전 유랑민으로. Later on, they were colonized, they were going and sought out as 이 nomads. 속에 우리 후대를 두면 안 됩니다. We can't keep our posterity in this future. 그리스도란 단어가 있는 게 크리스찬이거든요. A Christian is a person of Christ. 지금 모든 흑암의 세력을 깨뜨린 왕이시여 하나님 만나는 길이요 우리의 재앙을 없앤 제사장이다. He is a true king who destroyed the authority of Satan, who opened up the way to meet God, and he also saved us from all sin and hell. 복음을 아는 자는 매일매일 놀라운 일이 벌어집니다. Those who know the gospel, every single day is a shocking day of the answers to someone who has the gospel. 내가 이렇게 살아야 되느냐? 아닙니다. 거기서 최고의 응답을 만들어요. Oh, but why am I a prisoner? Why should I live my life this way? No. Joseph, he said, this is the way that God has led me. 감옥 소각이 됐어. He had to go to prison. 미리 복음 아는 자는 하나님의 계획을 알아요. But in advance, people of the gospel, they know God's plan. 죽음 속에 헤매는 다윗이 가장 행복하다고 말했어요. David, who lived his entire life fleeing from death, he said that was his most joyful time. And it was this time of preparation to bring him up as a king. 이런 문제에 자꾸 속아요. But we're deceived by the problems or the issues of today. We're deceived by today. 과거 문제 완전히 해결됩니다. Your past problems will be completely resolved. 쉽게 말하면 운명이 뒤바뀌어. Simply put, your fate overturns, turns and changes. 11장에서 빠져나와. You're able to come out from the problems of Genesis chapter 3, 6, and 11. So knowing the gospel is a tremendous 오늘 thing. 여러분의 문제 속에서 가장 큰 축복을 찾아가는 게 복음 누리는 거예요. And so enjoying the gospel is finding this great answer coming out of your past problems. Problem does 복음 come. 아는 자는 그 속에서 즉시 하나님의 놀라운 역사를 깨닫게 돼요. Those with the gospel, in that moment of problems, they can find God's answer at that 예배는 moment. 드디어 시간 공간을 초월하는 하나님의 응답이 시작됩니다. It is the beginning of answers that transcends time and space. 천지 계획이 있는 거예요. And that's why we see the recreation of the heavens and the earth because of this one thing. 복음 아는 순간에 The moment that you know the 오늘 gospel, 기도하는 순간에 the moment that you pray, 성삼위 하나님께서는 능력의 창조의 말씀으로 구원의 역사로 능력으로 역사하고 계신다. through the working and the powerful words of creation, God starts to work upon you. That's what we're talking about today. 지금도 시공간을 초월하고 말이죠. 전무후무한 능력으로 여러분에게 보좌의 능력으로 역사하시는 겁니다. And even now, He transcends time and space, and with the power of the throne that's unprecedented, never repeated, He will work upon 여러분의 you. 작은 믿음 하나로 후대를 살리고 가문을 살리겠다고 하는 겁니다. And with that small faith that you have, God promises that He will save your posterity, that He will save your family line. 이 소식을 로마에 전해라. So spread this good news to 그렇다면 Rome. 아름다운 소식을 전하는 자의 발이 되지 않겠나. And then won't those be the beautiful feet of those who bring good news? 이 복음을 정말로 자꾸 오늘 누리면
미래가 보장돼요. If you truly hold on to this gospel and you enjoy it, then the future is guaranteed. There are two types of 잠언 futures. 14장 12절에 사람이 보기에는 바르나 필경 사망의 길이니라. Now in Proverbs chapter 14, it says, in the path of 하나님의 destruction. 길은 그거 아닙니다. But the path of God is not 너는 like that. 내게 부르짖으라. He says, call upon me 내가 네게 응답하겠다. and I will answer you. 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보이리라. And I will let you see these great and remarkable 여러분, things. 하나님 여러분 미래를 완벽하게 만들어 놓고 계시는 겁니다. God is making your future and preparing it to be complete and perfect. 땅 끝까지 증인되게 하겠다고 말씀합니다. He says, I will make you witnesses to the very ends of this earth. 어떤 What is real? 미래가 보장됐습니까? What kind of future is guaranteed 여러분이 himself? 오직 그랬어요. He said, only, 오직 성령이 임하면 권능받게 될 것이다. but only when you receive the power of 이 the Holy 능력이 땅 Spirit. 끝까지 가서 증인이 될 것이다. He says that power will take you to the very ends of this earth and raise you up as his witnesses. Explain to you about your background, the kingdom of God. 보좌의 능력과 하나님의 나라와 그 일. He says the power of the throne and also the works pertaining to the kingdom of God. 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. Verse 13, everyone who calls on the name of the Lord 그래서 will be 이 소식을 saved. 전하는 자의 발이요. And that's why it says to the people, the beautiful feet who shares this good news. 우리의 Temporary and 영혼은 momentary. 영원히 고통 속에 있다 후대에게 물려주는데 그걸 살리는 소식을 전했다. No, that posterity could be living in this fiery hell for eternity, but we're sharing this gospel and this good news to save them from that. 현장 70인 제자 살리는 조그마한 다락방. To start a small tarapang meeting to raise up the 70 evangelist disciples in the field. 그래서 여러분은 정말로 조금 어려움 당하는 사람 찾아서 조금 위로해주고 메시지 전하는 진정한 다락방. To really start a tarapang that really encourages and really helps those who are in hardships. 2, 3, 7 나라 가운데 한 군데를 기도해서 후대에게 제자에게 물려줄 수 있는 망대 만들어내. And so the appointed people, they have to really have the business to save the future and also have to raise up the partisan to raise up these 70 evangelist disciples in their fields. 복음의 언약 누리면서 오늘 가고 있으면 하나님 그다음 길을 열어요. Holding on to today, holding on to the covenant of the gospel, then God will open up the future. If you do not believe in God, 큰 계획을 가지고 계세요. because God has even greater plans for you. 오늘 종일 오늘 밥을 얻어가는 날이 돼요. Today, all day long, may today be the day that you gain God's answers. That's what worship is. You have to gain the answers for your life. 구원과 증인과 해방의 약속을 주셨습니다. 이것 때문에 사울의 집이 무너지기 시작을 해요. 요거 하나 때문에 인생이 안 돼버려요. 그래서 우리는 항상 모든 일에 복음적인 생각 그리고 복음적 해석이 필요해요. 이런 것 때문에 복음 다 놓쳐요. 그 개인의 어떤 부분에 결핍이 돼 있는 거예요. 결핍된 부분에 우리 성도님이 응답을 받거나 거기에 대한 답을 내셔야 돼요. 내가 깨달아야 되는 거예요. 그게 복음입니다. 우리 모든 성도님들은 복음이 완전하고 충분하고 모든 것이 되시기 바랍니다. 시편 1편 1절에서 6절에 보면 복 있는 사람이라고 되어 있습니다. 이렇게 되려면 중요한 게 묵상입니다. 말씀 듣는 게 즐거우셔야 됩니다. 하나님이 왜 이 말씀을 나에게 주셨을까? 또 이 말씀을 통해서 하나님이 내게 원하시는 것은 무엇일까? 생각하셔야 돼요. 내 입술의 말과 내 마음의 묵상이 주께 연락되기를 원하나이다. 자, 오늘 구원의 축복입니다. 죄를 지으라는 말이 아니라 죄책감에 눌리지 마세요. 절대로. 사단은 자꾸 그걸 가지고 건드리거든요. 그 전에 구원은 받았는데 안 되는 사람이 있어요. 그래서 그때 결단했어요. 강단에서 나오는 말씀 그대로 시키는 대로 하자. 근데 이거를 하면서 어느 순간 바뀌어버려요. 부모님이 예배와 기도의 축복을 누리면요, 렘넌트들이 살아요. 실제로 예배만 제대로 드려도 하나님은 문 여시거든요. 그게 구원받은 자의 축복이에요. 하나님은 과거의 나도 알고 지금의 나도 아신다는 거예요. 그래서 두려워하지 말라는 거예요. 자, 그리고 증인의 약속입니다. 어떤 증인이냐? 성삼위 하나님 외에는 구원자가 없다라는 것에 대한 증인이에요. 우리만이라도 올바른 복음 전하자.
우리만이라도 진짜 오직 하나님 한 분만으로 된다라는 증인 되셔야 돼요. 말씀대로 된다라는 것에 대한 증인입니다. 하나님의 입에서 나오는 말씀 하나님이 다시 가져가지 아니하고 반드시 이루신대요. 그래서 붙잡으시라는 겁니다. 예수님이 다 해결하셨다는 거예요. 그러면 우리가 해야 될 게 뭐냐? 우리가 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 흑암이 무너지는 것을 믿으시기 바랍니다. 이 오직이라는 것은 사람과 환경과 문제 앞에 서는 게 아니라 하나님 앞에 서셔야 돼요. 그래야 진짜 증인 되시고요. 그리고 해방의 약속을 주셨습니다. 자, 과거에 대한 특히 이 상처 빨리 담내셔야 돼요. 너는 나를 따르라. 근데 우리는 다 주변 사람들 신경 써요. 여러분들이 응답받으면 다 따라오게 돼 있어요. 그래서 필요한 게 광야입니다. 그때가 기회예요. 하나님의 음성을 듣는 시간표예요. 여호와 자신을 나타내시는 곳 이렇게 돼 있어요. 일어나 빛을 발하라. 그걸 보고 망대라고 하고 그걸 보고 시스템이라고 합니다. 우리 현장에서 다락방만 해도 흑암 무너져요. 우리를 파수꾼으로 부르셨다고 하셨습니다. 특히 우리 성도님들은 빛의 경제의 파수꾼이 되시기 바랍니다. 진짜로 우리 불신자들한테 뺏기면 안 돼요. 건축 경제의 파수꾼 되셔야 돼요. 우리가 진짜로 하나님의 절대 주권을 믿으시면 건축되어질 거예요. 여러분이 이제 예배를 드리는 중요한 이유가 各位，你们做礼拜的重要的理由， 주일날 여러분 예배 드리면서 하는 답을 딱 얻게 됩니다. 主日我们做礼拜的话，会一下子得到答案， 억지로 하지 마시고 저기 기준을 두면 나오게 돼 있습니다. 不用勉强去做，而是把基准放在那儿的话，就会出来的。 지금 안 나와도 여러분 삶 속에 나오게 돼 있죠. 就算现在不出来，在你们的生活之中也会出来的。 그러면 여러분들은 조금 현장 가면은 이렇게 확인이 필요하죠. 然后大家进入现场当中，你们需要来确认。 그러면 이게 다시 또 주일로 들어가는 거예요. 之后呢，又到了主日，就这样循环。 주일 예배 들어갈 때는 답을 가지고 이제 가는 거죠. 然后做主日礼拜的时候，是带着答案去做礼拜。 특히 전국 세계에 있는 메신저 설교자들은 절대로 이렇게 해야 됩니다. 特别是全国世界的讲道者们，你们一定要这么来做。 우리에게 제일 중요한 지금 가장 해야 될 중요한 첫 번째 서론이 뭘까요? 那么现在对我们来说，最重要的第一个绪论是什么呢？ 이런 응답을 누리는데 방해가 있단 말이에요. 我们要享受上述的应允，但是有妨碍的部分。 불신앙부터 무너뜨리는 거예요. 首先要打他不信仰， 이 이스라엘에게 완전히 후대 재앙이 일어난 건 불신앙 때문에 이걸 막으라는 겁니다. 以色列因着不信仰，完全让后代临到了灾殃，要阻挡这个。 오늘 여러분들 여러 가지 생각하지 마시고 낙심하지 마시고 불신앙 버리고 언약 잡으면 완전히 후대에 가는 허감은 끊기게 되는 겁니다. 各位，今天不要想东想西，不要灰心，不要不信仰，而是真的去捆绑折服不信仰的话，能够阻挡后代的灾殃。 복음을 주는데 이스라엘이 불신앙하고 후대 재앙 7번 당했잖아요. 神赐下了福音，但是以色列不信仰，结果后代遇到了7大灾殃， 그래 유랑민족이 된 거예요. 结果沦为了流浪民族。 바울이 성경을 잘 아니까 역사를 얘기하는 겁니다. 保罗是这个非常精通圣经，他现在在讲述历史。 여러분 우리 후대에게는 다시는 재앙이 넘어가지 않도록 各 불신앙 내버리고 언약 잡으셔야 돼요. 各位，真的为了让这样的我们的后代 만 잡으면 돼요. 不再遇到灾殃， 여러분들은 거의 세상 사람들이 기준으로 되어 있거든요. 아닙니다. 하나님은 여러분을 저주에서 빠져나오라고 하는 겁니다. 我们几乎都 이 以 얘기예요. 世上的人的基准为基准，但神说要让你们从诅咒当中摆脱出来，这个是完全不一样的。 우리의 후대들은 흑암에서 못 이기기 때문에 하나님은 복음 주시면서 그들을 건져내라고 하는 겁니다. 因为我们的后代在黑暗当中不能胜过，所以神赐下福音，让我们将他们救拔出来。 도대체 하나님이 다윗을 통해서 준 성전 운동은 뭘까요? 神通过大卫赐下的圣殿运动是什么呢？ 그래야 되죠. 我们得恢复这个， 기도하셔야 됩니다. 并且要拿着这个来祷告。 여러분이 뭐 할 거냐 능력 없습니다. 기도를 바르게 해야 응답이 오는 겁니다. 各位要做什么呢？ 우리에게 없어요 이미.
没有能力，所以我们要正确持定神的约，我们蒙到应允就行。 하나님이 여러분을 향해서 역사 이렇게 해야만 사람 살릴 수 있고 나도 살릴 수 있어. 我们没有能力，只有神向着我们做工，我们才能够去救活别人，救活自己。 그 도대체 이 두 가지로는 그리스도께서 오셔서 전달하고 간 교회 운동은 뭐냐? 那么在这之后，基督过来传递的教会运动又是什么呢？ 이거 회복하는 건축을 기도하셔야 됩니다. 所以我们要为了能够恢复这个的建筑， 그렇다면 광야의 성막 운동은 뭐가 나왔습니까? 那么旷野里头的圣幕运动出来了什么呢？ 절기 지키는 게 문제 아니잖아요. 새 절기 나왔습니다. 守节期不是问题，这里头出来了3个节期， 양의 피 바른 날 해방됐습니다. 抹羊血的日子就得了解放。 6월절. 逾越节 중요한 거는 앞으로 우리의 배경은 보호자입니다. 수장절. 重要的是，今后我们的背景是得到保障的收藏 오늘이 节。 뭡니까? 오순절. 今天在这个之中，今天是什么？五旬节。 지성소 안에 언약궤가 있잖아요. 在至圣所里头有 그 约 말에 柜， 언약이 있다 그 말이에요. 也就是说那里头有神的约。 지성소 안에 언약궤는 하나님의 말씀이 들어있어요. 在至圣所里的约柜里头有神的话语， 그리고 성소에는 뭐가 있습니까? 然后圣所里头有什么呢？ 들어가는 입구에 손 씻는 세수대가 있죠. 在圣所的入口里头有洗手的洗濯盆，这不是一般的话， 영적으로 굉장한 얘기거든요. 是属灵上有深意的。 들어서면은 다 이게 등대가 있죠. 在里头有灯台， 거기에 24 빛을 발하죠. 要24点灯发光。 거기에 들어가면은 떡이 있습니다. 再进去还有这个陈设饼， 그리고 온 도구에는 기름을 발랐어요. 并且要在所有的圣物具上要抹上油。 이게 싹 다 살리는 그리스도를 설명하는 겁니다. 这些都在讲述能够救活一切的基督。 가장 중요한 게 뭡니까? 왜 없어졌으며 왜 하나님은 주셨습니까? 在这些圣殿当中，最重要的是什么呢？为什么消失了？为什么神又重新给了圣殿呢？ 맷돌입니다. 是3个愿， 여러분이 기도해야 될 내용이에요. 这是各位要祷告的内容。 이 성전에는 이방인의 뜰과 기도의 뜰과 아이들의 뜰이 있었대요. 在这个圣殿里面，我们得有外邦人的愿、祷告的愿、孩子们的愿。 이방인이 지나가다가 항상 기도할 수 있는 쉴 수 있는 뜰을 만들어요. 要建造让外邦人过来能够在这里休息祷告的愿， 아이들이 언제든지 와서 기도하고 쉬는 뜰을 만들어요. 得建造让孩子们无论什么时候都能过来休息祷告的愿。 밤에는 절대 불을 끄지 말고 치유, 기도의 뜰을 준비해라. 晚上绝对不要熄灯，而是要准备能够祷告治愈的这样的愿。 하나님은 제자들을 불러서 神呼召门徒们， 이 축복을 설명했어요. 跟他们说明了393的祝福。 성삼위 하나님께서 눈에 보이지 않게 너와 네 후대와 현장에 역사할 것이다. 肉眼看不见的圣三位一体的神，在你的后代现场里头做工。 그렇습니까? 믿는 자는 받아요. 谁蒙受了应允，相信的人就会蒙受。 우리의 산업에 나의 현장에 성삼위 하나님이 창조의 능력으로 성령의 능력으로 구원의 능력 역사하지 않는다면 이길 수 없다는 것 확신했어요. 我非常确信，如果说神的这样的创造做工、圣灵的能力，还有这样的部分不在我的现场做工里的话，是没有用的。 보호자의 능력이 내게 임하는 걸 보고 하나님의 나라 예수님이 설명했어요. 宝座能力临到我，这称为神的国，这耶稣所讲的。 세계를 살 수 있는 시공간 초월과 237. 结果呢，就有了救活全世界的超越时空界드디어 237， 처음 오기 시작합니다. 나의 생명 속에. 终于可以在我里面体验了，在我的生命之中。创世1章27节，在我的灵魂里头3超越， 일어나는 거예요. 也就是说会兴起来。 그랬더니 정말 놀랐어요. 전에 아주 저도 놀랄 만한 응답이 왔는데 전무후무한 응답 왔어요. 结果一来就是吓了一跳，真的是让我大吃一惊的空前绝后的应允过来了。 미션을 줬잖아요. 然后呢，赐下了使命， 40일 동안 뭐요? 하나님 나라의 일. 40天之久干什么？讲述了神国的 누가 事。 주신 거예요. 谁给的？耶稣啊！ 방법도 말했어요. 又讲了什么？ 오직 唯独但 딴 걸로는 안 돼. 오직 靠着其他不行，唯独， 목표까지 얘기했어요. 甚至讲了目标，直到地极。 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝 4개 다 나온 건 뭡니까? 나의 땅끝이 있어야 돼요. 耶路 237. 耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，那么得出来什么？得有我的地极才可以。 이 언약을 가지고 모였더니 마가다락방에서
하나님의 응답, 아무도 줄 수 없는 응답이 일어난 거예요. 他们指定这个约，居在了马可家楼房里面，神赐下了谁都不能够得到的这样的神的应允。 이 오면 더 좋아요. 안디옥 교회가 생긴 겁니다. 有了逼迫来更好，产生了安提阿教会。 이렇게 해서 연약한 사람으로 보였는데 로마를 살릴 수 있는 세계복음화의 주역들로 하나님이 축복하신 겁니다. 看上去是软弱的人，但是神确立他们为能够做罗马福音化、世界福音化的主人，确立了他们。 지금부터 여러분들은 그래도 지역 살릴 지역 망대 세우세요. 现在起，各位要建立能够去救活地区的地区望台、望楼。 문 닫는 교회 세계교회 많습니다. 그거는 막 고사한 치고 有很多关门的世界教会， 여러분의 산업에 망대를 세워라. 各位，你们要在你们的产业当中建立起望楼。 이번에 중직자 세울 때 반드시 또 낭비하지 말고 망대 세우는데 헌금하도록 만들고요. 그 사람에게 나라 하나 주세요. 所以这次我们案例种植者的时候，不要去浪费经费，而是让他们能够去为这个望楼去奉献，并且要去选定国家。 그걸 보고 세계 망대라고 합니다. 我们把这个称为世界望楼。 나라 하나 정해주시고 거기에 렘넌트 하나 붙이세요. 定下一个国家，然后在那边再配上一个 remnant， 거기다가 그 사람의 후손 붙여주세요. 然后呢，在后面再安排好他的后代。 그래서 인터넷만 들어가도 이게 딱 나오도록 해주세요. 所以只要一上网站就能够出来这些资 평생의 料， 자료를 여기 넣으세요. 所以一辈子资料都全部放在这 그리고 里。 우리 교회 오면 그게 딱 있도록 만들었어요. 然后一来我们教会就能看到，我们得这么来做。 아름다운 소식을 전하는 자들의 발, 모든 흑암 세력을 깨뜨린 왕, 하나님 만나는 길, 나의 재앙을 없앤 제사장 되신 그리스도의 언약을 정확히 알고 누리게 하심을 감사드립니다. 예수 그리스도를 통하여 나의 과거 운명과 영적 상태가 완전히 뒤바뀌고 죄와 사망의 법에서 해방된 축복을 날마다 누리게 하옵소서. 오늘 나의 삶 속에서 성삼위 하나님의 능력, 축복, 역사를 체험하고 누리게 하옵소서. 땅끝까지 하나님 나라를 이루는 축복을 보장하신 크고 비밀한 미래를 누리게 하옵소서. 70인 제자 나이 237 나라 망대를 세워 후대에게 전달하게 하옵소서. 구원과 증인과 해방의 약속, 완전하고 충분하고 모든 것인 복음을 주신 하나님께 감사드립니다. 묵상을 통해 복음적인 생각과 복음적인 해석을 하게 하시고 복 있는 사람의 응답을 누리게 하옵소서. 예배와 기도로 보좌의 축복을 누리고 지금 은혜 받고 지금 구원의 축복을 누리게 하옵소서. 오직 성삼위 하나님만이 구원자 되시고 다른 신은 없다는 증인 되게 하시고 말씀대로 되는 것을 확인하며 흑암을 결박할 권능을 주심을 날마다 누리게 하옵소서. 과거 상처의 답을 내고 광야와 같은 현실에 하나님의 음성을 듣게 하시며 일어나 빛을 발할 망대가 만들어지게 하옵소서. 불신자에게 빼앗기지 않은 빛의 경제의 파수꾼과 건축 경제의 파수꾼이 되며 대로를 수축하게 하옵소서. 자기 백성을 버리지 않으시는 하나님, 자기 백성을 버리지 아니하시는 하나님을 믿고 불신앙을 버리게 하사 후대들에게 재앙이 임하지 않도록 복음을 전달하고 3가지 성막운동, 성전운동, 교회운동을 회복하는 성전 건축하게 하옵소서. 새 절기와 언약 가진 성막운동을 회복하게 하옵소서. 복음과 3가지 뜰이 있는 성전운동을 회복하게 하옵소서.
교회 운동을 회복하여 393 축복의 15응답, 7가지 미션, 마가다락방, 안디옥 교회, 세계복음화의 주역이 되게 하옵소서. 지역망대, 산업망대, 나의 세계망대를 세우게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.